आज की मेरी कक्षा में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो आज हम 8वीं कक्षा के एक गद्य पाठ चिट्ठी पत्र के अंतर्गत आज हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पत्र लेखन साहित्य का एक विधा है। इसके साथ साथ यह एक व्यावहारिक विधा भी है। पत्र लिखना एक कला है। मनुष्य के हर एक के जीवन में पत्र व्यवहार का अत्यंत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने भावनाओं, विचारों और सूचनाओं, संदेशों को आदान प्रदान करने के माध्यम है पत्र लेखन। तो आज हम चिट्ठी पत्र के अंतर्गत हम पत्र लेखन के प्रकार और पत्र कैसे लिखा जाता है उसके अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन के प्रमुख दो प्रकार हैं। एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इंग्लिश में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो औपचारिक को पत्र को व्यवहारिक अथवा व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। तो आज हम 8वीं कक्षा के एक गद्य पाठ चिट्ठी पत्र यह इन दो प्रकारों में से औपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाला एक पत्र है। चिट्ठी पत्र के बारे में हम जानेंगे। तो अपना किताब खोलिए बच्चों और ध्यान से चिट्ठी पत्र का एक नमूना देखिए। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟಿ ಪತ್ರದಾದರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರದ ಅಂತರ್ಗತ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಚಿಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವೀಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। तो देखिए बच्चों, प्रेषक सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर 570020 सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूर 570020 यह आदरणीय महोदय विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/1917 से दिनांक 6/10/1917 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा, अभिभावक के हस्ताक्षर। तो यही था छुट्टी पत्र लिखने का एक नमूना है। प्रेषक यानी कि प्रेषक प्रेषक यानी
पत्र को लिखने वाला। प्रेषक का मतलब क्या है? प्रश्न पत्र भेजने वाला, यानी कि पत्र लिखने वाला। जो कौन पत्र को लिख रहा है, भेज रहा है, उसका नाम और पता को क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। यह पर उसके कौन पत्र भेज रहा है, कौन कौन पत्र लिख रहा है, उसका नाम और उसका वो जो पता होता है ना, उसे हमें सबसे पहले लिखना चाहिए। प्रेषक, यहाँ पर पत्र कौन लिख रहा है? सुधा नाम की एक लड़की, आप चित्र में देख रहे हैं, सुधा नाम की लड़की एक पत्र लिख रही है। प्रेषक, उसका लिखने वाले का नाम क्या है? सुधा। पत्र कौन लिख रही है? सुधा नाम की एक लड़की पत्र लिख रही है। वह 8वीं कक्षा और 8ನೇ ತರಗತಿ 8ನೇ ತರಗತಿ सरकारी हाई स्कूल मैसूर। कहाँ पढ़ रही है? सरकारी हाई स्कूल मैसूर में वह पढ़ रही है। वह उसका नाम और पता तो सबसे पहले लिख रही है। पिन कोड नंबर 570020 और आता है सेवा में। इसके बाद आता क्या लिखना है? हमें सेवा में लिखना है। सेवा यानी कि यहाँ पर पत्र किसे प्राप्त होना है, पत्र किसको भेजना है, उसका पता हमें यहाँ पर सेवा में लिखना है। तो सेवा के अंतर्गत सुधा इले किसको लिख रही है? कक्षा अध्यापक को लिख रही है। किसको लिख रहे हैं? कक्षा अध्यापक ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿಳಾಸ ಅವರದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು 570020 सरकारी हाई स्कूल मैसूर। सो यह सेवा में हम पत्र किसे लिखना है, उसका पता हमें लिखना है। विलासವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಸೇವಾದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। तो आदरणीय महोदय, सबसे पहले वो लड़की क्या कर रही है? कक्षा अध्यापकों को आदरणीय महोदय नाम से संबोधित कर रही है। ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಸಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಂಬೋಧನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. तो इसके बाद आता है विषय। विषय को हमें संक्षेप में यहाँ पर लिखना है। 3 दिन की चिट्ठी की प्रार्थना हेतु, 3 ದಿನದ ರಜೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/17 से दिनांक 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी के लिए छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित। चलिए उपयुक्त यानी कि क्या है? ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉಪಯುಕ್ತ. ऊपर कहा गया ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ. ಸೊ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಪಯುಕ್ತ यानी कि ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಥವಾ ऊपर कहा गया ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ निवेदन यानी कि क्या है?
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ನಿವೇದನ का मतलब क्या है ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 4/10/17ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 6/10/17ರವರೆಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ 3 ದಿನ ಚಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಧಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ, ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮನವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದು ಪತ್ರದ ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. एकदम ऐसे ही हमें चिट्ठी को पत्र लिखते समय एकदम विषय को स्टॉप नहीं करना चाहिए. हमें यहाँ पर चिट्ठी के पत्र समाप्ति के में अंत में हमें क्या किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वो अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. तो ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा, बलभागದಲ್ಲಿ ನಾವು दाएं भाग में आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा, ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬಹದೀಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಛಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗುತ್ತೆ. उसका अन्य लिंग छात्र पुल्लिंग एकवचन नाम है, छात्रा स्त्रीलिंग एकवचन नाम है. तो तಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾರು, ಸುಧಾ ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯೋಗ ಶಬ್ದಾವಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯೋಗ ಶಬ್ದಾವಳಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಪದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಬಳಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಮ್ಮ ವಿಧೇಯಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಭಾಗ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಸಹಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೇನು ಸಹಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. तो इस चिट्ठी पत्र में चिट्ठी पत्र कौन लिख रहा है बच्चों? हाँ, चिट्ठी पत्र कौन लिख रहा है? सुधा नाम की एक लड़की चिट्ठी पत्र को लिख रहा है. चिट्ठी पत्र किसको लिख रही है बताइए बच्चों? सुधा चिट्ठी पत्र किसको लिख रही है? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, कक्षाध्यापक को लिख रही है. सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है बच्चों? हाँ, 3 दिन के लिए छुट्टी मांग रही है. सुधा चिट्ठी क्यों मांग रही है? सुधा चिट्ठी क्यों मांग रही है? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, अपने भाई की शादी में बेंगलुरु जाने के लिए, अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाने के लिए सुधा छुट्टी मांग रही है. तो बच्चों, आपने यहाँ पर एक छुट्टी पत्र का नमूना देखा. इसी प्रकार हम और भी पत्र लिख सकते हैं. तो अब हम पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं? पत्र
लेखन के कितने अंग हैं इसको हम अब जानेंगे बच्चों। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के प्रकार। एक औपचारिक पत्र। दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र को व्यावहारिक पत्र और व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है। औपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र कहा जाता है। पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को व्यावहारिक पत्र और व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में हम फॉर्मल लेटर ಮತ್ತು इनफॉर्मल लेटर ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ। तो पत्र लेखन के अंग। पत्र लेखन के अंग को हम देखेंगे। पत्र लेखन के 7 अंग है। कितने अंग है इसके? 7 अंग है। तो पहला है प्रेषक। दूसरा है सेवा में। तीसरा संबोधन अभिवादन। चौथा विषय। 5वां कलेवर। 6वां पत्र के समाप्ति और 7वां है हस्ताक्षर और पूर्व प्रयोग शब्दावली। सो हम इस प्रकार पत्र लेखन के 7 अंगों को देख सकते हैं। पत्र का एक नमूना हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। प्रेषक यानी कि पत्र भेजने वाला या लिखने वाले का पता और उसका नाम और दिनांक को पहले हमें लिखना है। प्रेषकಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಪತ್ರವನ್ನ ಕಳಿಸತಕ್ಕಂತಹರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು। बाईं ओर हमें प्रेषक लिखना है और दाएं ओर दिनांक लिखना है। ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕನ ಬರೆಯಬೇಕು, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು। ಮತ್ತೆ उसके बाद प्रेषक के बाद सेवा में ಅಂದರೆ पत्र किसको मिलना है, पत्र को किसे भेजना है उसे हमें लिखना चाहिए। तो ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರ ಪತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೇವಾ ಮೇಲೆ। इसके बाद आता है संबोधन अभिवादन। ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವಾದನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ।
इसके बाद आता है विषय. ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಷಯ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲಿ ರಜೆಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ बरीಬೇಕು. इसका बाद आता है विषय के बाद आता है पत्र का कलेवर. ಈ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪತ್ರಿಕಾ ಕಲೆವರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪತ್ರದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ರಜೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಪತ್ರಿಕಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮುಗಿಸಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು, ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯೋಗ ಶಬ್ದಾವಳಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ इस प्रकार एक छुट्टी पत्रिका एक नमूना इस प्रकार होता है. आपके किताब में भी एक छुट्टी पत्रिका नमूना इसी प्रकार आपको दिए गए हैं. आप इस प्रकार आप चिट्ठी पत्र लिखेंगे तो क्या होता है, एक चिट्ठी पत्र संपूर्ण रूप होता है. औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हमें हमें किन किन विषयों को महत्व देना है, किस पर हमें ध्यान देना चाहिए और किन किन अंशों को ध्यान में रखकर हमें पत्र को लिखना है, अब हम देखेंगे बच्चों. छुट्टी पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत एक पत्र है छुट्टी पत्र. और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है यानी कि पारिवारिक पत्र. ಇಲ್ಲಿ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ. छुट्टी पत्र के अंतर्गत प्रेषक का पता दिनांक, प्रेषक का पता दिनांक ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕು. ಅದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಾನೆ ವಾಲೆ ಕಾ ಪತ್ರ, ಸೇವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಸೇವಾದಲ್ಲಿ सेवा में हमें क्या लिखना है, पत्र पाने वाले का पता ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಏನಿತ್ತು ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ, ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಆನಂತರ ಪತ್ರದ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಷಕ ಪಥ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಬರೀತಕ್ಕಂಥವರ ಅಥವಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸುವವರ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾಮೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಬೋಧನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದೀವೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಿತ್ತು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆರಂಭದ ಅಭಿವಾದನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಭಿವಾದನ. ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಆರಂಭಿಸೆ ಸಂಬೋಧನೆಗೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಅಭಿವಾದನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ರಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಯ ಏನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಯದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಪತ್ರವನ್ನು ವಿಷಯ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೇವಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರೇಷಕ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸೇವಾಮೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸೇವಾಮೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನ್, ಅಭಿವಾದನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ತಾಲಿಕವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಸಂಬೋಧನೆ ಅಭಿವಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಾಲಿಕಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವೀಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. पत्र से संबंधित संबोधन, अभिवादन, समापन की एक तालिका को हम देखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, पहला है संबोधन, अभिवादन और तीसरा समापन। सबसे पहले हम बड़ों को लिखते समय क्या संबोधन करना चाहिए, अभिवादन और समापन के शब्दों को कौन कौन से शब्दों को प्रयोग करना चाहिए यह देखेंगे. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಪನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಸಂಬೋಧನೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾನನೀಯ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮಾನ್ಯವರ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಪೂಜನೀಯ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಪೂಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅಭಿವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾದರ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ಸಾದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಭಿವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಕಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ, ಆಪ್ಕಾ ಕೃಪಾಕಾಂಕ್ಷಿ, ಸ್ನೇಹಭಾಜನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮಾಪನಲ್ಲಿ ಪತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೋಟುಂಪು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ, ಅಭಿವಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ 3 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಭಿವಾದನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸುಖಿ ರಹೋ, ಪ್ರಸನ್ನ ರಹೋ, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಭಿವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಿ, ಶುಭೇಚ್ಛು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಮ್ಹಾರ ಹಿತೈಷಿ, ಶುಭ ಚಿಂತಕ
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರು ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನ, ಅಭಿವಾದನ ಮತ್ತು ಸಮಾಪನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿತ್ರಕು. ಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಿತ್ರವರ್, ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಬಂಧುವರ್ ಮಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರೆ ದೋಸ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಇವಾಗ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಭಿವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಸಾ ಸ್ನೇಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮಾಪನ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಮ್ಹಾರ ಅಭಿನ್ ಅಥವಾ ತುಮ್ಹಾರ ಹಿತೈಷಿ, ತುಮ್ಹಾರ ಪ್ಯಾರ ಮಿತ್ರ, ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಪನೆಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪರಿಚಿತ ಲೋಗಕ್ಕೂ ಲಿಖತೆ ಸಮಯ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹೋದಯ, ಮಹೋದಯ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವರು. ಮಹೋದಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಹೋದಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವರು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಭಿವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಾಮ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಭಿವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಭವದೀಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭವದೀಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯ, ಭವದೀಯ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ವಿಧೇಯ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಧೇಯಿನಿ, ಭವದೀಯ ಅಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಭವದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಭವದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೀರ್ಘ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ವಿಧೇಯ, ವಿಧೇಯಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವು ಲಿಂಗವಚನಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಷ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಲಿಂಗವಚನಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಕ, ಆಪ್ಕಿ, ತುಮ್ಹಾರ, ತುಮ್ಹಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗವಚನಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಾಪನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ इस प्रकार हम पत्र लिखते समय पत्र से संबंधित संबोधन, अभिवादन ಮತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬರೀತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನ, ಅಭಿವಾದನ ಮತ್ತು ಸಮಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. तो बच्चों आपने पत्र का एक नमूना को देखा, पत्र कैसे लिखा जाता है इसको भी आपने जान लिया. मैं आशा करती हूँ आप इससे आप एक सुंदर और स्पष्ट पत्र लिखने के लिए आप सीखेंगे. तो आपको एक कार्य में पत्र को लिखने के लिए देती हूँ. तो इसी प्रकार आप एक चिट्ठी पत्र एक उदाहरण में आपने देखा, तो इसी प्रकार अन्य किसी कोई एक कारण बताते हुए यहाँ पर आपने देखा. तो चिट्ठी पत्र में कौन से कारण दिए थे, ಒಂದು ಚಿಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಭಾಯಿ ಕಿ ಶಾದಿ ಮೇ ಭಾಗ್ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೇವಾ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೇವಾ ಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕಕ್ಕೆ नाम पर एक चिट्ठी पत्र लिखिए, कोई कारण बताते हुए.
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀಸನನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 4 दिन के लिए 4 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, कक्षाध्यापकगल प्रधान अध्यापक के एक पत्र लिखिए। इस प्रकार एक छुट्टी पत्र लिखिए तो आप अपने अध्यापक को दिखाइए। तो आज की मैं कक्षा को यही समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप छुट्टी पत्र ज़रूर लिखेंगे और इसके अंतर्गत आप पत्र लिखना भी सीखेंगे, इस आशा करते हुए आज की कक्षा को समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।